السلام علیکم۔ آج شیخ زید ہاسپٹل کے احتجاج میں ڈاکٹر غلام فرید اور ڈاکٹر شبیر اور جتنے ایم پی ایز جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، عمران ارشد کے ساتھ گئے، ان لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے۔ میں تو صرف اور صرف اس لیے چپ تھا کہ اگر تو عمران ارشد اور آپ کے لیڈران واقعی سیٹسفائیڈ ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اور ہمارے مسائل حل کرنے کی طرف کام چل رہا ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ آؤٹ ڈور کھلا رہے، غریب مریضوں کو کوئی تنگی نہ ہو۔ اور اگر آپ لوگ ساری یونینز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کا کام صحیح نہیں ہو رہا اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو پراپر لفٹ نہیں کرا رہا اور آج آپ آؤٹ ڈور بند کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس آؤٹ ڈور کو اگر آپ لوگوں نے آج سے آؤٹ ڈور بند کرنا ہے تو پھر ابھی آؤٹ ڈور بند کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے بعد آؤٹ ڈور نہیں کھلنے دیں گے۔ آپ کی رائے جب تک شیخ زاید ہاسپٹل کا گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 اسٹاف نرسز، گریڈ 17 میں ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ ایڈ ہاک اور کانٹریکٹ پہ پچھلے 8-9 سالوں سے کام کر رہی ہیں، فارماسسٹ ہیں، ہماری اسٹاف نرسز ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، ہمارے سینئر رجسٹرار ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ایون ہمارے پروفیسر اور وہ پروفیسر جنہوں نے کرونا کے اندر سب سے زیادہ فرنٹ لائن کے اوپر تھے، میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر عرفان صاحب 2003 سے اسسٹنٹ پروفیسر بنے ہیں، اب 2020 کے اندر جا کر 17 سال بعد ان کو ریگولر ایسوسیٹ پروفیسر کیا گیا ہے۔ کتنے سال بعد؟ 17 سال بعد۔ اور ڈاکٹر جو ہمارے غلام فرید صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر غلام فرید صاحب، وہ ابھی تک ریگولر صرف اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، وہ کانٹریکٹ کے اوپر پروفیسر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ فرنٹ لائن کے اوپر جو وارئر جو جنگ لڑ رہی ہیں، جو لوگ جو لوگ آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کرونا کے اندر آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، میڈیسن کے لوگ 2003 سے اسسٹنٹ پروفیسر لگے ہیں اور آج بھی ان کے پاس ریگولر کی سیٹ صرف اسسٹنٹ پروفیسر کی ہے۔ پروفیسر وہ کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک کے اوپر ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو آج مجھے یہ بتائیں کہ آرمی کے اندر کوئی میجر جنرل، کوئی جنرل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل، کوئی کیپٹن، کوئی لیفٹیننٹ، کوئی جو یہ بوٹ پالش کرنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بٹ مین۔ ایون ان کا بٹ مین تک کوئی ایسا بتائیں جو ڈیلی ویجز کے اوپر ہو، جو ایڈ ہاک کے اوپر ہو، جو کانٹریکٹ کے اوپر ہو۔ اگر تو آرمی میں جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے فرنٹ لائن وارئر ہیں، اب تو فرنٹ لائن وارئر آرمی ختم ہو گئی، اس وقت تو فرنٹ لائن وارئر سب سے بڑے کون ہیں؟ ہیلتھ پروفیشنل، ڈاکٹرز۔ تو یار ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آرمی کو ایڈ ہاک اور کانٹریکٹ پہ کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ریگولر کریں۔ ہم بھی تو اسی طرح سے آپ کا دشمن تو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کا دشمن آپ کو نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے آپ اسے مار سکتے ہیں، آپ اسے گولی سے مار سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنل کا خدا نخواستہ دشمن ہے وہ تو ایک انسان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ پاکستانی ہے، اس کو کرونا ہو گیا ہے، ہم نے اس کو گلے سے لگانا ہے، ہم نے اس کو علاج کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کے اپنے دشمن کو گلے سے لگائیں، ان کا علاج کریں، حالانکہ ان کو کرونا ہو، آپ کو چانس ہے، آپ کی پوری فیملی کو چانس ہے کرونا ہونے کا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے فرنٹ لائن وارئرز جو ہیں وہ پوری طرح تیاری کے ساتھ آپ کا علاج کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ریگولر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، شبیر بھائی کی آواز ہر جگہ جاری ہے اور وہ آواز اٹھاتے بھی ہیں، اور میں آپ کو حیرانی کی بات بتاتا ہوں، ہمارے غلام فرید صاحب بھی پیچھے کھڑے ہماری ہی باتیں سن رہے ہیں۔ میں پروفیسر ڈاکٹر غلام فرید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ہیں میں انہیں خود لے کے آتا ہوں۔ صاحب ہمارے پیارے ورکر ہیں، ہماری ہمدردیاں دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہم شبیر بھائی صاحب سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کی ہمدردی میں کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بات میں کہوں گا کہ شیخ زاید کے جو ریموٹ ایریا کے میڈیکل کالج ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہاں کے ورکر نے بڑی قربانی دی ہے، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 20 تک سب کو ریگولر کرنا چاہیے، اور حالات یہ ہیں کہ جن لوگوں کی ریگولیشن بنتی ہے ان کو بھی ریگولر نہیں کر رہے، اس پہ بھی نظر ثانی کسی کو کرنی چاہیے۔
बजाय कि हर काम के अंदर कोर्ट इन्वॉल्व होकर करवाए, तो ये मुनासिब नहीं है। जिन चीज़ों की लीगली बनती हैं उनको तो करना चाहिए, खासतौर पर कंट्रैक्ट की रेगुलेशन जो लीगली बनती है। एक्ट कहता है 2019-2018 का कि इनको रेगुलर किया जाए, जो रग होने वाली चीज़ें हैं उनको भी नहीं किया जा रहा। तो इसलिए आप लोगों का ये जो है आइडिया ठीक है। हमारी भी आप लोगों के साथ दुआएं हैं कि इंसानी हमदर्दी के लिहाज से कि आप सबको आरजी नहीं बल्कि रेगुलर करना चाहिए। 13 जुलाई को इन तमाम मुलाजमीन ने काली पट्टियाँ बांधकर अपने हक के लिए एहतजाज शुरू किया था और इन्होंने 2 हफ्ते तक काली पट्टियाँ बांधी। लेकिन आपको पता है कि जब तक हॉस्पिटल के अंदर कोई चीज़ बंद ना हो, हमारे अरबाब इख्तियार इस बात को सुनते नहीं हैं। फिर इन्होंने आउटडोर के सामने धरना दिया, 2 दिन आउटडोर बंद किया और उसके बाद आप जानते हैं कि जुमा की नमाज़ और ईद की नमाज़ हमने डीसी ऑफिस के सामने पढ़ी। तो उसके बाद से हमारे जो MPAs और MNAs हैं उनको ख्याल आया, वो इनको साथ भी लेकर गए और लाहौर के अंदर 1 हफ़्ता उन्होंने पूरा गुजारा। और हमें बज़ाहिर ये लग रहा था तस्वीरों से कि शायद काम हो जाएगा, लेकिन वही हुआ जो पहले हुआ करता था। इन गरीब लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें ही खिंचाई गईं, फ़ोटो सेशंस हुए और करने को कुछ नहीं हुआ। ये बेचारे आज 5वां हफ्ता है यहाँ पर, हर रोज़ डेली आते हैं। गरीब लोग हैं, अपने घर में उनके चूल्हा भी नहीं जल रहा, उनके बच्चे भी रोते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर बड़े लोग जो हैं वो इनको आउटडोर के सामने से उठा भी देते हैं और ये बेचारे चल के अपना काम भी डेली करते हैं। और अब ये डिसाइड हुआ था कि 8 से 10 ये अपना एहतजाज किया करेंगे और उसके बाद अपना काम करेंगे। और ये बेचारे 4 हफ्ते से मुसलसल सुबह 8 से 10 यहाँ पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं और शाम को 4-4, 5-5 बजे तक अपनी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कर ये नहीं है कि इन्होंने वार्ड में काम छोड़ा है, ये अपने वार्ड में भी काम कर रहे हैं। 56 कंपनीज़ के जो हमें शहबाज शरीफ साहब ने तोहफ़ा दिया और जिसको PTI इम्प्लीमेंट कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी की सूरत में हो, चाहे वो सफाई के इंतजामात की सूरत में हो, वो जो लोग उन्होंने हमें दिए हैं वो काम नहीं कर सकते। वो तो बाबू लोग हैं, पैंट शर्ट्स पहन कर आते हैं और वो ना वॉशरूम्स की सफाई कर रहे हैं ना वार्ड्स की सफाई कर रहे हैं। आप जाके वार्ड्स के अंदर देखें, बहुत ज़्यादा गंद मच रहा है। ये वो लोग थे जो वाकई सफाई कर सकते थे। तो आज इन तमाम लोगों ने हमें इस बात पर मजबूर कर दिया है कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा। तो आज उनकी रिक्वेस्ट है कि आज से हम आउटडोर बंद करना चाहते हैं। तो हम उनके इन जो उनकी बातें हैं उनको सीरियसली लेते हुए हम भी ये डिसाइड कर लिया है कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े हैं। और आज से शेख ज़ायद रहीम यार खान का आउटडोर अब इनके रेगुलर ऑर्डर्स तक जारी रहेगी। आउटडोर की स्ट्राइक और नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला हम लोग सोमवार वाले दिन तमाम यूनियंस जो भी इस अंदर शामिल हैं, हम दोबारा अपना लाहे अमल तय करेंगे और नेक्स्ट लाहे अमल में ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करने के बारे में हम सोच रहे हैं, इंडोर को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मरीज सफ़र हों। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर काम स्मूथली रन हो तो उनको चाहिए कि 2003 से जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हुई हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल और DG खान हॉस्पिटल के साथ, लाहौर, साहिवाल, जहाँ पर नए इंस्टीट्यूट बने हैं वहाँ पर इन्होंने रेगुलर जॉब्स भी दी हैं, तमाम फंड्स भी दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जनूबी पंजाब के साथ ज़्यादती की गई और उसकी ज़्यादती की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास पहले फंड्स मौजूद होते थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने यहाँ पर आकर सेल्फ फाइनेंस की जो 50 सीटें होती थीं तो 2.5-3 करोड़ रुपया तो सेल्फ फाइनेंस के बच्चों का आ जाया करता था। तो जब शहबाज शरीफ ने सेल्फ फाइनेंस ख़त्म किया तो उसने ये नहीं सोचा कि ये हॉस्पिटल के अंदर मैं सेल्फ फाइनेंस तो ख़त्म कर रहा हूँ तो यहाँ फंड्स कहाँ से आएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता होते होते आज हम इस नहज पे पहुँच गए हैं कि शेख ज़ायद के पास PLA का कोई फ़ंड नहीं है। इसी वजह से इन मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी गई हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1500 STA की सीटें मौजूद हैं, इन तमाम लोगों को ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक इन तमाम लोगों को उन STA की सीट्स के साथ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू इनको रेगुलर करें और ग्रेड 17 एंड अबव उसमें स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स जो आते हैं उन तमाम लोगों को सेक्रेटेरिएट सिर्फ और सिर्फ बैठा वहाँ पर पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो लोग डॉक्टर्स की चाहे कोई एक्सटेंशन करानी हो
चाहे आपने ऑर्डर जो है वो अपने कहीं और कराने हैं, ट्रांसफ़र करानी है, आपके जितने जायज़ काम हैं वो जितने के जितने जायज़ काम अगर आप करवाना चाहते हैं तो सेक्रेटेरिएट में उसके अलग-अलग रेट्स हैं। सेक्रेटरी हेल्थ बैठा हुआ है लेकिन उसके नीचे हर दफ्तर के अलग रेट्स हैं। आपने जो काम करवाना है उतने पैसे दें और वो काम हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, माशाल्लाह।